नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फ्यूचर टॉपर ओडिशा। मु तुमर सान नुए भाई। चलो आज क्लास को स्टार्ट करवा। क्लास स्टार्ट होगा पूर्व मु समस्त गोटे कथा कही दूची। आज वीडियो को समस्ते शेष पर्यंत देखंतु, भल भाव में बुझीपर। आमे प्रीवियस क्लास रे क्लास 8 रो ओडिया साहित्य सुरभि बहिर आम जो चैप्टर 2 रही विहंग विप्लव, आम जो चैप्टर 2 रही विहंग विप्लव आम से आलोचना करते। जो मैंने भी वीडियोटा देखिन जाकि देखिपर। आगे पार्ट 1 देखूँ, तापर पार्ट 2 देखिए, ना कि बुझीपारे। तो मुझे डेस्क्रिप्शन भी लिंक देदेवी, डेस्क्रिप्शन भी लिंक देदेवी। आगे जाकि पार्ट 1 देखूँ, तापर आसिक पार्ट 2 देखिए। चलतु आज वीडियो को आरंभ करवा। मुझे कथा देती पार्ट 1 आम जी भी विषय पढ़ीचे तार मु क्वेश्चन आंसर गोटे आनिबी, तापर आम क्वेश्चन आंसर सारिबा, तापर आम आरंभ करिया पार्ट 2। तो चलतु आगे फास्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किसी करदबा, तापर पार्ट 2 वीडियो को आरंभ करिया पढ़ा स्टार्ट करवा। चलतु देखंतु समस्ते, एटा हमर क्वेश्चन आसी जाइछि ओडिया साहित्य प्रश्नपत्र। जेपरी फास्ट क्वेश्चन देखंतु, विहंग विप्लव गल्पर लेखक किए? विहंग विप्लव गल्पर लेखक किए? ऑप्शन ए रे कौन? गोपीनाथ महांती। ऑप्शन बी रे अछि नीलमणि साहू। ऑप्शन ग रे अछि बा सी रे राधानाथ राय। डी रे अछि मनोज दास। एक नंबर क गोपीनाथ महांती हेजिवो आंसर। किए हेजिवो आंसर? एठारे आंसर किए हेजिवो? एठारे आंसर गोपीनाथ महांती आंसर हेजिवो। बुझिला पिला माने। तापर सेकंड क्वेश्चन को जिबा। हमर सेकंड क्वेश्चन आसी जाउची। आमर सेकेंड क्वेश्चन कौन आसूची? हलदी बसंत चढ़ईटी क्यों गछ तले बसा बांधिथिला? हलदी बसंत चढ़ईटी क्यों गछ तले बसा बांधिथिला? ऑप्शन ए रे देछि बरगछ। ऑप्शन ए रे देछि बरगछ। ऑप्शन बी रे देछि कोन आंब गछ। सी रे देछि कोन पणस गछ। ऑप्शन डी रे देछि नडिया गछ। केउटा राइट आंसर हो पिला माने को? केउटा राइट आंसर हेजिवो? एठी हेजिवो ऑप्शन ख बा ऑप्शन बी आंब गछ हेजिवो राइट आंसर। समस्त जानिचो। सेहीपरि क्वेश्चन 3 रे, एठारे क्वेश्चन 3 रे अछि बुढ़ा मांकड़ हलदी बसंतर बसा को केते थर भांगितिला? केते थर भांगितिला पिला माने? आमे समस्ते जानिचे बुढ़ा मांकड़ हलदी बसंतर बसा को केते थर भांगितिला? 3 थर भांगितिला। केते थर भांगितिला? 3 थर भांगितिला। ऑप्शन गो बा सी रा हिजबो राइट आंसर। समस्ते देखो 4 नंबर। 4 नंबर कौन देछि? 4 नंबर कौन देछि? पाठ्यांश अनुसार ऋतुर आगमन विषय वर्णना कराई। यही जो आम विषयटा पढ़िले, एठारे केउ ऋतु विषय आलोचना कराई? केउ ऋतु विषय आलोचना कराई? जेतेबेले हलदी बसंत कहिछि ता पिला माने मीठा मीठा कळी खाइबे, सेतबेले मन पकाओ के विषय केउ ऋतु विषय आलोचना कराई? एठारे ना वर्षा ऋतु, ना शीत ऋतु, ना बसंत, ना शरत। एठारे केउ ऋतु कथा आलोचना कराई? एठारे वर्षा ऋतु कथा आलोचना हेछि, ना शीत ऋतु कथा आलोचना हेछि, ना बसंत ऋतु, ना शरत ऋतु? एठारे बसंत ऋतु हबो राइट आंसर। एठारे कोन बसंत ऋतु हेजिवो राइट आंसर। समस्त जानिलो। 5 नंबर, गछ डाल रे बसी रड़ीबा शब्द करुवा पक्षी किए? गछ डाल किए बसी रड़ीबा शब्द करुला? काऊ, ना पारा, ना शरत पक्षी, ना बेंगिया पाटिया? किए? ऑप्शन क हबो, ना ख हबो, ना ग हबो, ना घ हबो? एठारे ऑप्शन केटा आंसर ठीक हबो? एठारे ऑप्शन क बा काऊ बसिकी पाटी करुला। हाँ ना नहीं? गछरे किए काऊ बसिकी पाटी करुला। बढ़िया बढ़िया। चढ़ई माने काहा विरोध रे विप्लव बा प्रतिवाद करिया पई चिंता करथले? छाड़, चढ़ई माने काहा विरोध रे प्लानिंग करथले? तो काहा विरोध रे कथा होउथले चढ़ई माने? काऊ जेपरी माँ हलदी बसंत, पुरुष हलदी बसंत, काहा विषय रे कथाबार्ता होउथले? एठारे ऑप्शन क जेमती ऑप्शन ए देछि कोन शिकारी विरोध रे, ना बी देछि बुढ़ा मांकड़ विरोध रे, ना काऊ विरोध रे, ना बिलेई विरोध रे? आपण समस्ते भलरे जानिचंती ऑप्शन ख बुढ़ा मांकड़ विरोध रे। कौन भाई? बुढ़ा मांकड़ बारंबार आसिकी चढ़ईर बसा भांगी दउछु, सेमाने ता कबल किपरि रक्षा पाइबे, सेमाने सेही विषय योजना करुथिले। बुझिगला कथा। तापरे एटी शून्य स्थान पूरण कर अछि किछि। माँ हलदी बसंत मुंडरे डैश माड़ी पड़िछि? एटा किए कहबो? आपण माने कहंतु। माँ हलदी बसंत मुंडरे कौन माड़ी पड़िछि? आपण माने भी समस्ते जानिचंती माँ हलदी बसंत कौन पाइते चिंता करुछि?
କ'ଣ ପାଇଁ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସାର୍ କ'ଣ ହେବ? ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ? ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, ଏପଟେ ସତ୍ୟ କି ଅସତ୍ୟ ଲେଖ ବା ଟ୍ରୁ ଯେ ଫଲ୍ସ ଯେଟା। ଆଉ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବେ, ତାର ଆନ୍ସର୍ କହିକି ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହିଁ ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଠାଇଦେବି। ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଦେଖିକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 8ର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭିର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଯେଟା କ'ଣ ଆମେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିନ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପାର୍ଟ 1ଟା ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ପାର୍ଟ 2ଟା ଦେଖିବ, ନହେଲେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବନି। ବୁଝିଗଲା କଥା? ବିଷୟର କବିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ବିଶେଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି। ତ ଗୋଟେ ଗଛରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ରହୁଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପାର୍ଟ 1ରେ ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତ ପାର୍ଟ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି? ତ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ କାଉ ବସିକି ଏକତ୍ରିତ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ କିଏ କିଏ? ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ କାଉ, ଏମାନେ ଏକା ସହିତ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭିଲା କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଶୁଭିଲା? ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଶୁଭିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଶୁଭିଲା? କ'ଣ କହିଲା? କାଉ ତା ଡଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପର ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା। କାଉ କ'ଣ କଲା? କାଉ ତାର ଡଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା ପରା, ଆସିବା ହେଉ, ଆସିବା ହେଉ। ତ କ'ଣ କଲା? କାଉ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି। ତ କାଉ କ'ଣ କହିଲା? ଆସିବା ହେଉ, ଆସିବା ହେଉ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାହା ପାଖରେ ବସିଲା? ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା। ତ ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାହା ପାଖରେ ବସିଲା? ତ ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କ କଚବାର ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ତ କ'ଣ କହୁଛୁ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା? କାଉକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ ଆଉ। ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। କ'ଣ? ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ଯେତେବେଳେ କାଉ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜାକୁ ପଚାରୁଛି, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭଲ ତ? ତ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ନାହିଁ ହେ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ। ତ ଗଙ୍ଗେଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ନାହିଁ ହେ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗଣ୍ଡା ବି ମିଳିବା, କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡା ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ହେଲା। ବିଷୟଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାକି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ବାକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ତୁମର ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା। ତ କିଏ କହିଲା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ତ ଏକଥା କିଏ କହୁଛୁ? ମୋତେ କୁହନା କଥାଟା, ଏକଥା କିଏ କହୁଛୁ? କାଉ କହୁଛୁ ନା ଗଙ୍ଗେଇ କହୁଛୁ? ଗଙ୍ଗେଇ କହୁଛୁ। ଗଙ୍ଗେଇ କାହାକୁ କହୁଛୁ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କହୁଛୁ। ଯେହେତୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ'ଣ ଗାୟକ ଜାତି, ତ ଗଙ୍ଗେଇ କହୁଛୁ ତ ଗଙ୍ଗେଇ କ'ଣ କହୁଛି? ଗଙ୍ଗେଇ କହୁଛୁ, କହିଲି ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାରର କଳି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଗାଉ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ। ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ପବନ ବହିଲେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମନରେ ଆମେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉ, ସେହିପରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ପାଗ ଭଲ କରିଛି, ପବନ ସୁଲୁସୁଲୁ ବହୁଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଏକଥା ଗଙ୍ଗେଇ କହୁଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ। ବାକି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମନ ଭିତରୁ ଦୁଃଖ, ଅଜାଗା ଖା ଦେଖି ହୁଏନି କି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଜାଗା ଖା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି କଥା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଏବେ। ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି କି ସହିପାରୁନି।
ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗାଉ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ତୁମର ସେଇ ମନ ମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ ସ୍ୱରରେ। ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗେଇ କହୁଛି, ହଳଦୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ତମର ଯେଉଁ ସୁମଧୁର 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 କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ ଦେଖିବା। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛୁ, ଅନେକ ଦିନ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ବାକି କହିଲି ଯେ ମନ ଭିତର ଦୁଃଖ, ସେ କଥା କିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି କେନେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇପାରୁନି କିମ୍ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ସବୁ କଥା କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲା ବା ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ କଥା କିଏ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଲା, କାଉ ସବୁ କଥା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଲା। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା ଏଥିକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କହୁ। କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏମାନେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜାକୁ ଉପାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉପାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି? କିପରି ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, କିପରି ମାଙ୍କଡ଼ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ଉପାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଶାରୀ କ'ଣ ଏ ସବୁ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର ପିଲାମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ବହି ଅଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଶାରୀ କୋଇଲି ହରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ତ ଶିଳ୍ପୀ କିଏ କିଏ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଶାରୀ କୋଇଲି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ବୁଝିଗଲା କଥାଟା। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ହେଲା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ପିଲାମାନେ ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା କହୁଛି। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଶାରୀ କୋଇଲି ଏକା ହେଉଛନ୍ତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଶାରୀ କୋଇଲି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ନ କରିବା ତ ଆମେ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା? ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା କହୁଛି। କଥାଟା ବୁଝିହେଲା? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା କହୁଛି। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ କିଏ? କାଉ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ କିଏ? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ବା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ବା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ କିଏ ବସିଛି? ବଗ ବସିକି ଏମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ଦେଣା ମେଲେଇ ବସିଛି ଓ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି। କଥାଟା ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? କିଏ ଏମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି? ବଗ ଏମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ବଗ ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀର। କ'ଣ ବଗ ସବୁଦିନ ଗମ୍ଭୀର ମାନେ କ'ଣ? ସେ କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି, ଧୀରକିନା ବସିଥାଏ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ। କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେନା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବଗ ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର, ସେ କାହା ସହିତ ବେଶୀ ମିଶେନି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି। ସେମିତି ହେଲା କଥା। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା, କିଏ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଏ? କିଏ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦିଏ? ବଗ। କଥାଟା ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ କ'ଣ? ଶୁଆ କହେ ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହେ? ବଗ ହେଉଛି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥାଏ। କ'ଣ କହୁଛି? ପାଣିକୁ ଆସିନା ଯେ ମାଛ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ କ'ଣ? କାହାକୁ ଛକିଥାଏ? ଅସଲରେ ଛକିଥାଏ କାହାକୁ? ମାଛକୁ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମିନତି ମାନେ ମାଛଟି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଥିବ ପାଣିରୁ, ସେତେ ଝପକିନା କିଏ? ବଗ ଥଣ୍ଟରେ ତାର ମାଛଟିକୁ ନେଇଯିବ। କଥାଟା ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଲେଖିଛି ଦେଖ। ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ, ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ କାହାକୁ? ମିନଟିଏ ମାନେ ଏଠି ମାଛ। କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି? ଶାରୀ କହେ
ବଗ ଟିକିଏ ଗରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ତ କାହା ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ? ବଗ ମନରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗର୍ବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଯିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ସଫା ତା ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ। ସେମିତି ବଗ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ପୁରା ଧଳା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଗ ମନରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗର୍ବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବେଶୀ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଗ ମନରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗର୍ବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବେଶୀ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ତା ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ। କ'ଣ କହିଲା? ଫେର କ'ଣ ହେଲା? କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। ତାହେଲେ ବଗ କାହାକୁ ଘୃଣା କରେ? ଯିଏ କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ କାଉ କଳା, ସେଥିପାଇଁ ବଗ ତାକୁ ପାଖକୁ ଯାଇତେ ଦିଏନି। ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲି, ରଙ୍ଗ କଳା। କ'ଣ ହେଲା? ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ତାନେ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁରଶିଳ୍ପୀ କିଏ? କୋଇଲି। ତାର ରଙ୍ଗ କଳା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ତା ମନରେ କ'ଣ? କଳା ଓ ଗୋରାର ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ସିଏ କଳା, ସିଏ ଗୋରା, ଏହିପରି ଭେଦଭାବ ତା ମନରେ ରହିଛି। କଥା ସବୁ ବୁଝିହେଲା? ଛୁଆମାନେ ବୋରିଂ ଲାଗିଲାନି କି? କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଚାପ୍ଟର ସାରିବା। ଚାପ୍ଟର ତ ଆଜି ସରିବନି, କେତକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କାଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାହାକୁ କହୁଛି? ବଗକୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛୁ, ବଗ ଆଉ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହ କରି କହିଲା, ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? କିଏ କହୁଛି? ଏସବୁ ବଗ ରାଗିଗଲା। ବଗ କାହା ଉପରେ ରାଗିଲା? କାଉ ଉପରେ ରାଗିଗଲା। ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? ବିଦେଶୀ। ବର୍ଷଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ବଗ କହୁଛି। କାହାକୁ? କାଉକୁ କହୁଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କୋଇଲି ଗାୟକ ଜାତି ବିରୋଧରେ କହୁଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଗ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାୟକ ଜାତି ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଲା, ତ କିଏ ଦୁଃଖିତ ହେଲା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? କୁଳୁରୁ ଦେଖ ଭାଇ ବଗ। କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କହି କଥା ଆସେ ନା। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ। କ'ଣ ହେଲା? ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ। ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନ। ତାଙ୍କ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଜାତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। ତ କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ଏଇସବୁ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। ହେଲା? କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରେ ବୈବ ଉଠିଲେ। ମିନ୍ସ ସବୁ ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ। କା କା ଚିରିଂ ଚିରିଂ କୁଳୁରୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ କ'ଣ କଲେ? ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ମନୋଭାବ, କଳା ଧଳାର ଫରକ ଦେଖେଇବା, ତ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ କ'ଣ ଘୃଣା କଲେ, କ'ଣ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନ ସେଠୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ବଗକୁ ଅପମାନ ଲାଗିଲା, ତ ବଗ କ'ଣ କଲା? ଅପମାନରେ ସେଠି ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେ। କେଇଠି ପହଞ୍ଚେ? ଆମେ ଏଇଠି ବଗ ଅପମାନ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେ, ବଗ ଅପମାନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେ। ହେଲା? ବୁଝିଗଲା? ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା କଜଳପାତି। ତ କାହାର ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା? କଜଳପାତିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। କାହାର ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା? କଜଳପାତି।
देखी सबू चढ़ई पुणी थरे बबाई उठी स्वागत जनाइले कौन गले सबू चढ़ई सबू बबाई उठिले बबाई उठी स्वागत जनाइले वेलकम वेलकम कजलपाती पक्षी समाजर कौन है ये जो कजलपाती सी कौन पक्षी समाजर मध्यस्थातर काम करे मध्यस्थर माने मध्यस्थी काम करे बुझेबा सुझेबा झगड़ा मिटेबा जमती गाँव में झगड़ा हेल्ले जड़े लोक थी खाली झगड़ा मिटाऊब सेमती ये हूँ मध्यस्थीर काम करे किए जमी बाहागर प्रस्ताव जड़े लगाए ना मध्यस्थी थाए झील घर पट भी सी इनफर्मेशन आनिक पुओ घर को दिए पुओ घर इनफर्मेशन आनिक झील घर को दिए मध्यस्थी बोली आम कहूँ सेमती तो पक्षी समाजर मध्यस्थी बोली आम क्या कहीपर पक्षी समाजर मध्यस्थी बोली आम क्या कहीपर कजलपाती को कहीपर तो कौन करे कजलपाती सब कली कजिया मेंटेई दिए भलरे भलरे न मेंटिले कजलपाती निजर शक्ति खटेबा भी भूले ना कौन है जबरदस्ती झगड़ा लगी झगड़ा मेंटेब जदि भी झगड़ा तुम न मेंटेल से शक्ति देखिए कौन शक्ति देखिए तार टाणुआ मुनिया थंटरे कौन करे बाबा सीबियलु करे तार टाणुआ मुनिया थंटरे से छेली मेंढा गोरु गाई पिठी रे पिठी को हाणी खंडिया करी दिए कौन है ताने कजलपाती किपरि झगड़ा मेंटाए से तार टाणुआ मुनिया थंटरे से छेली मेंढा गोरु मानक पिठी को हाणी खंडिया करी दिए तेणु पक्षी माने ताको श्रद्धा करती और टिके भय मध्य करती जेहेतु से बहुत भल झगड़ा मिटाए आ जो पक्षी मानक हाणी दिए तो से कौन तेणु पक्षी माने ताको टिके श्रद्धा करती आउ टिके भय मध्य करती है भय मध्य करती कथा सब बुझीगला पिला माने फिर किए एंट्री कला देख यही समय च्यांग 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 कथा कौन हलदी बसंत दुहे मुह एमती सुखाई किए तो यही समय किए एंट्री कला च्यांग च्यांग एंट्री कला कौन कहला हलदी बसंत दुहे माने किए किए माँ हलदी बसंत और पुरुष हलदी बसंत कौन भाई मैंने मुह सुखई क्या कौन कला हलदी बसंतर सबू दुख कथा कहला तापर कहला देख बंधु माँ हलदी बसंत निकटरे अंडा देव मात्र बुढ़ा मांकड़ तीन थर से बसा भांगी देलानी तार दाऊ बड़ असह्य हेलानी माने सी सहीबा कष्टकर हो गलानी सी कौन कर हो पिला मैंने आज आम विहंग विप्लव कथाटा प्राय अधारू बेसी पढ़ीचे तो मत लगुच गोटे क्लास रे विहंग विप्लव कथाटी सरीज मत लगुच आज आम अधारू बेसी पढ़ी देचे मत लगुच गोटे क्लास रे प्राय चैप्टरटा सरीज तो नेक्स्ट क्लास रे फास्ट तो कौन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा तापर विषयटा आरंभ करवा तो समस्ते जाकि पार्ट 1 भिडियोटा देखीदेव प्रथमे तापर जाकि पार्ट 2 देखिबो आउ समस्ते जाकि टेलीग्राम चैनल को जॉइन करदेव तो आज जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस है तो सेटा टेलीग्राम चैनल रे अपलोड होबो आम लक्ष्य हूँ क्लास 7, 8, 9, 10 समस्त विषय को यथाशीघ्र सारिबा तो पिला माने तुम समस्ते कमेंट रे को आम ए क्यों क्लास विषय आरंभ करवा क्लास 7 तो मैथ क्लास 7 तो आम ओडिया आरंभ कर देचे आउ कौन आरंभ करवा ना 8, 9, 10 आरंभ करवा तो समस्ते कमेंट करे मते कुह जदि वीडियोटा यूजफुल लगिला बा भल लगिला समस्ते वीडियो को लाइक करो कमेंट करो और भूलबनी सब्सक्राइब करने और मोर पढ़ा आपण मानक तुम मानक किपरि लगुच मत कमेंट जमती है भी कह तो मुझे कौन मो तरफ भल करी ना कौन करी तुम मत कमेंट रे कह तो आज एतिकी थाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।